اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی گام سے میں ماسٹر غلام محمد ڈار 10ویں جماعت کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہو کہ SI کی طرف سے کل امتحانات کا ایک ڈیٹ آن لائن امتحانات کا ایک ڈیٹ شیٹ اجرا ہوا۔ اس سلسلے میں جو پہلے 5 ہمارے اسباق ہیں، لیسنز ہیں، ان کو میں ریپیٹ کروں گا تاکہ امتحانات میں آپ ٹھیک طرح سے یہ پیپر حل کر سکتے ہو۔ آپ یہ جانتے ہو کہ ہماری اس کتاب میں پہلا سبق سیر چوتھے درویش کی ہے۔ سیر چوتھے درویش کس نے لکھا ہے؟ میر امن نے یہ لکھا ہے۔ یہ باغ و بہار سے اس کا انتخاب ہوا ہے، اور میر امن کے بارے میں نے آپ کو بھی لکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سیر چوتھے درویش کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ سیر چوتھے درویش کے بارے میں جو یہ داستان ہے، اس میں جو کردار ہے، مین کردار، وہ ہے ملک صادق، شہزادے کا چچا اور مبارک۔ ملک صادق جنوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ شہزادہ جو ہوتا ہے وہ اس باپ کا بیٹا ہوتا ہے جو اپنی وفات سے پہلے کچھ وصیت کرتا ہے، اور شہزادے کا چچا جو ہوتا ہے وہ اس شہزادے کے باپ کے مرنے کے بعد اقتدار پر براجمان ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور مبارک جو ہوتا ہے وہ اس شہزادے کے باپ کا وفادار نوکر ہوتا ہے۔ اب شہزادے کا باپ اپنے آخری ایام میں اپنے بھائی کو بلا کر وصیت کرتا ہے کہ اب میرے آخری ایام ہیں، اب میری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، میں آپ سے کچھ وصیتیں کروں گا۔ ان وصیتوں میں کیا اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس تخت و تاج پر آپ براجمان ہوں گے، یعنی اس تخت و تاج کو آپ سنبھالو گے، رعیت کو بھی خراب نہیں ہونے دو گے آپ، اور جب تک میرا یہ بیٹا یعنی شہزادہ اس کا چچا جب تک نہ بالغ ہو جائے گا، بلوغیت کو پہنچے گا، تب تک اس کی رکھوالی کرنا، بعد میں اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرنا۔ یہ شہزادے کے باپ کی وصیت ہے۔ شہزادے کی شادی اپنی بیٹی سے کرانا تاکہ تخت و تاج بھی اپنے ہی گھر میں رہے اور کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ شہزادے کا باپ اس دنیا سے وفات لیتا ہے، اور اس شہزادے کا چچا جب تخت پر براجمان ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس نصیحت کو بھول ڈالتا ہے۔ ایک بار اس شہزادے کو اب پالا جاتا ہے اس سلطنت میں۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایک سہیلی، ادنا سہیلی نے اس شہزادے کے پر ایک ایسا تماچا مارا کہ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان لگ گئے۔ شہزادہ روتا روتا کہاں جاتا ہے؟ یہ مبارک کے پاس جاتا ہے۔ مبارک نے اس سے گلے لگایا، آنسو
आस्तीन से पूछे और कहा चलो मैं आज तुम्हें बादशाह के पास ले चलूं, शायद मेहरबान हुआ और लायक समझकर तुम्हारा हक तुम्हें दे। जब इस मुबारक ने शहजादे को अपने चचा के यानी बादशाह के दरबार में लिया, तो चचा ने दरबार में नहायत शफकत से पूछा कि क्यों दिलगीर हो और यहां क्यों आए हो। मुबारक ने बोला कुछ अर्ज करने आए। यह सुनकर खुद ब खुद बादशाह कहने लगा अब मियाँ का ब्याह कर देते हैं। मगर इसने इसके बादशाहों के दाएं बाएं जो रमाल होते हैं, जो नजूम और रमाल हाथों का इल्म जानता, इल्म रमल जानते हैं, और नजूम तारों का इल्म जानते हैं, उनको ऊपरी ही दिल से इसने पूछा कि इस साल में कौन सा महीना और कौन सा दिन मुबारक होगा ताकि शहजादे की शादी करेंगे। लेकिन इन रमालों और नजूमों ने बादशाह के तर्ज अंदाज को समझा। उन्होंने क्या कहा, यूं ही उंगलियों को बरगिन कर कहा यह सारा साल नहस है। और बादशाह ने शहजादे को यह कहकर वापस कर दिया कि जो ही ये साल गुजरेगा तो आइंदा कार्य खेल के लिए बेहतर होगा। बादशाह ने मुबारक की तरफ देखकर कहा शहजादे को महल में ले जाओ, खुदा चाहिए तो इस साल गुजरने के बाद उसकी अमानत उसके हवाले कर दो। चंद दिन बाद मुबारक बादशाह से मिलता है और बादशाह ने जिस अंदाज से मुबारक के साथ बात की तो उससे लगा, पूरा साफ जाहिर हुआ कि उसके सीने में सांप घुसा है, यानी उसकी नीयत बदल चुकी है। वो चाहता था कि इस शहजादे का खात्मा हो जाए ताकि मेरे जहन से, मेरे दिल दिमाग से निकल जाए कि मेरी बादशाही को कोई खतरा है। चंद दिन बाद या ये शहजादे के पास जाता है और उसके पास जाकर वो रोता है, गमगीन हालत में जब आता है तो उसने शहजादे से कहा कि मैंने बहुत गलत किया, उस रोज मैंने आपको बादशाह के सामने लिया। जब सारा वाक़ा उसको सुनाया, बाद में एक उस जगह पर लिया जहाँ इसका बाप यानी शहजादे का बाप बस बादशाह बैठता था, वहाँ एक कुर्सी को उठाया। कुर्सी के अंदर उसने क्या, वो दाएं बाएं भटियाँ वगैरह थी उनको सरकाया। तब क्या वहाँ निकला ये एक जगह जो खोदी हुई थी, उसी जगह को उसने खोदा तो वहाँ नीचे गई अंदर तहखाने में उसने बहुत से मकान और हीरे जवाहरात देखे। तो इन हीरे जवाहरात इसके अलावा उसने सिर्फ इतना ही नहीं देखा बल्कि उसने सोने की ईंट और बंदर भी वहाँ देखे। पहले शहजादी को डर हुआ शायद ये मेरी मौत का बायस बनेगा, लेकिन बाद में मुबारक ने उसे समझाया। एक जगह 39 सोने के जो बंदर थे, मैमूने थे, तो उसने उससे कहा कि एक की कमी है, वो कमी आप पूरा कर सकते हो, शर्त यह है कि आप अपने बाप के दोस्त जिसका नाम मलिक सादिक था उसी के पास जाकर उससे एक मांगोगे ताकि आपकी सल्तनत को कोई खतरा न हो। और यही राह के दौरान ये दोनों निकलते हैं,
मगर बादशाह को ये ख्याल है शायद शहजादे को इसलिए यहाँ से निकालेगा, इसका खात्मा करेगा और मेरे जहन से भी हमेशा हमेशा के लिए ये खतरा टल जाएगा। तो उसने क्या किया, रात के अंधेरे में निकल कर चलते चलते बहुत अरसा गुजर गया, शायद दिन या महीने गुजर गए, तो ये पहुंचा किसके पास, ये पहुंचा इस मलिक सादिक के इस सल्तनत में, जिन्नों के बादशाह के सामने। वहाँ पहुंचकर उसको इन दोनों का बहुत मेहमान नवाजी उन्होंने की और अपने हाल दिल सुनाया। मुबारक ने उससे कहा, अब आप अब इसकी दोस्ती, इसके बाप की दोस्ती का हक अदा करके इसको एक मैमून दे दें, ताकि सल्तनत को कोई खतरा नहीं रहेगा। ये एक दास्तान है जो बागो बहार किताब से लिया गया है और जिसका लिखने वाला मीर अमन है। अब हमारे सामने जो सवालात आएंगे, जो कहानी आपने सुनी, अगर आप गौर से इसको एक दो बार सुनोगे तो आप आसानी से उन सवालात का जवाब दोगे जो आपको इम्तिहान में आएंगे। इंशाअल्लाह रहमान सवालात के मुतल्लिक़ मैं कल आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी वस्सलाम।